Good morning, children. Today we are going to learn Science Term 2, Unit 5, the cell. You have already learned that things that are present around us are either living or non-living things. Already we have studied in a matter lesson the things present around us are made up of atoms. Now, in the same way, all living things are made up of what? Tell me, children. All living organisms are made up of a smallest unit called cell. Very good. Now, we are going to learn about the cell. Children, you might have seen a construction of a building. வீடு கட்டுறது நம்ம எல்லாரும் பார்த்திருப்போம். Each building is made up of what? They are made up of many bricks. And this each brick represents the unit of a house. ஒரு வீட்டுக்கும் முக்கியமானது எது தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா வீடு கட்டுறதுக்கு நமக்கு bricks வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதுதான் வந்து நம்ம unit of a house அப்படின்னு சொல்றோம். In the same way, all living things are made up of a numerous biological unit called what? Cell. What is that? Cell. Okay, cell is the smallest structural and functional unit of all living organism. Cells are the smallest living unit in a living organism. Different sets of organs perform the various functions. In this chapter, you shall learn the basic structural unit of all organism. What is that? The cell. What is cell? Cell is the basic structural and functional unit of every living organism. Structure means what? The arrangement of the parts of the cell. And function means the activity of the cell organelle. All the physiological activities are carried out with the help of the cell only. The study of cell is called the cell biology. Now let us see who discovered the cell. Cells are very minute and they are microscopic in nature and they cannot be seen through our naked eye. நம்மளோட கண்ணுனால நம்மளால டைரக்டா அதை பார்க்க முடியாது. So we can observe them only through the specialized scientific instrument called microscope. Nowadays they are using electron microscope to magnify the cells and also to see the cells very clearly. Discovery of the cell. Who discovered the cell? The Englishman Robert Hooke. He was a scientist and a mathematician and an inventor. He improved microscope which was used in those days. From that he built a compound microscope. He placed water lens beside the microscope to focus the light from an oil lamp on the specimens to illustrate the structure or the specimen brightly so that he can able to see the minute parts of the objects clearly. அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிளியராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்போ இருந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பாக வந்து இவர் டெவலப் பண்ணி அந்த ஸ்பெசிமென் வாட் எவர் ஸ்பெசிமென் ஹீ யூஸ் டு ஃபோக்கஸ் அண்டர் த மைக்ரோஸ்கோப் அது மேலே லைட் கிளியராக விழணுன்றதுக்காக அதை ரெடி பண்ணி ஒன் டே ஹீ saw the thin sections of cork and observed them through the microscope. What he observed? Small chambers. Small chambers, they are hexagonal in shape. What shape they are? Hexagonal in shape. And he was very surprised to see the chambers, hexagonal chambers. After that,
he saw many objects like butterflies wings and compound eyes of bees, like that some other things also he saw them under the microscope. Based on these observations, he was Hooke, this Robert Hooke published a book named Micrographia. Micrographia. Which year he was published this book? In the year 1665. In the year 1665. And in that book only he coined the term. First time he used the term cell. What he used? Cell. He described the structure of tissue using the term cell. In Latin, cellula means small chambers. Another Latin la cellula means small chamber. The branch of science with the study of cells is called cell biology. நம்ம cells பத்தி படிக்கிற branch of science க்கு பேரு cell biology. The structural organization of the cell. Typical cell consists of three major parts: an outer cell membrane, a liquid cytoplasm, a nucleus. The basic components of a cell are called cell membrane. That is very, very important. Inside the cell membrane only, the cytoplasm and the nucleus are present. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, and also we can call this cell membrane as plasma membrane. What is that? Plasma membrane. Inside the plasma membrane only, the cytoplasm and the nucleus are present. The plasma membrane is porous in nature. That means the holes வந்து present ஆயிருக்கும் and allows the movement of substances in and outside of the cell. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம பாடியில் ஒரு ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் present ஆயிருக்கு தெரியும். அதில் முக்கியமான ஆர்கன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ், ஹார்ட், lungs, and so many organs are present inside our body and they perform valuable functions necessary for normal cellular operation. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு செல்லுக்கு உள்ளாரையும் வந்து so many organelles will be present to perform the functions within the cell. Size of the cell. இப்போ size பார்த்தீங்கன்னாக்கா the size of the cell may vary from a micrometer to a few centimeter. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா most of the cells are microscopic and we cannot able to see through our naked eye and they can be observed only through the microscope. இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். செல்ஸ்லாம் வந்து நம்மளால naked eyeனால பார்க்க முடியாது. We can able to see them through the microscope only. Now the cell size have no relation to the size of an organism. What is that? There is no relation to the size of an organism. It is not necessary that the cells of an elephant may be much larger than those of a much larger than that of a
மவுஸ். அதாவது எலிஃபண்ட் வந்து பெருசா இருக்கு அப்படின்றதுக்காக அதோட செல்ஸ் வந்து பெருசா இருக்கும் அப்படின்றது கிடையாது. அந்த ஆர்கானிசமோட சைஸ் வந்து செல் சைஸ்க்கு ரிலேட்டட் கிடையாது. பெருசா அனிமல் வந்து பெருசா இருந்தா செல்ஸ் பெருசா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் வந்து கிடையாது. There are millions of living organisms. They are of different shapes, sizes, and their organ also may vary in shape and size. Human body has trillions of cells. எவ்வளோ இருக்கு? Human bodyல trillions of cells are present and they may vary in shape and sizes. And they may vary in shape and sizes, and different groups of cells perform a variety of functions. ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கும் வேற வேற செல்ஸ் வந்து ஹியூமன் பாடியில பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. First we take the smallest cell. Example we can say bacteria. Bacteria is the smallest cell. The size may vary from 0.01 micrometer to 0.5 micrometer. They may ranges from 0.1 micron to micrometer to 0.5 micrometer. The largest cell is the egg of an ostrich. Largest cell வந்து எதுல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தனா ஆஸ்ட்ரிச்சோட எக். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் அப்படின்னா 170 மில்லிமீட்டர். எவ்வளவு இருக்கும்? 170 மில்லிமீட்டர் weight இருக்கும். இது வந்து பெருசா இருக்கிறதுனால நம்மளோட கண்ணுனால நம்மளால பார்க்க முடியும். டைரக்டா நம்ம இந்த எங்க பார்க்கலாம் ஆஸ்ட்ரிச் எக். In human body the nerve cells are the longest cell. Human bodyல இப்போ வந்து human bodyல பெரிய செல் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து nerve cell தான் வந்து ரொம்ப பெரிய செல். இப்போ நம்ம வந்து size of the cell பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல smallest size வந்து bacteria cell. அதுல கொஞ்சம் பெரிய செல் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ostrich egg. அதுல அதோட பெருசு human bodyல இருக்க செல் வந்து எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா nerve cell தான் வந்து longest cell. Now let us see the shape of the cell. The different shapes are related to the specific functions. Generally cells are round in shape, round, spherical or elongated in shape. Generally in a shape like they are round, spherical or elongated in shape, and some cells are long and pointed at both ends. Long and pointed. And some cells are long and pointed at both the ends, and they exhibit a spindle shape. அது என்ன shape சொல்றோம்? Spindle shape. நம்ம உடம்புல இருக்கிறது பெரிய செல் எது சொன்னோம்? nerve cells சொன்னோம். The nerve cells receive and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. Now, number of cells. The number of cells present in different organisms may vary. ஒரு ஆர்கானிசம்லயும் வேற வேற நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து present ஆயிருக்கும். எல்லா ஆர்கானிசம்லயும் ஒரே மாதிரியான நம்பர் வந்து இருக்காது. ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஆர்கானிசமை 2 டைப்ஸா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம், இன்னொன்று வந்து மல்டிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்.
யூனி மீன்ஸ் சிங்கிள் செல். என்ன இருக்கும் அதில்? சிங்கிள் செல் மட்டும்தான் இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். பாக்டீரியா, அமீபா, கிளாமிடோமோனஸ் அண்ட் ஈஸ்ட். இதெல்லாம் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்க்கு எக்ஸாம்பிள். இப்போ மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம்னா பார்த்தீங்கன்னா அதில் மெனி செல்ஸ் வில் பி ப்ரெசன்ட். இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா மேங்கோ, ஸ்பைரோகைரா, and human being. They are all example for multicellular organism, and that means they are made up of many cells. We can say that approximately 3.7 multiply 10 power 13 number of cells are present in human beings. Already we have said that trillions of cells present in human beings. Types of cell. Generally cells are classified into two types. They are prokaryotic and eukaryotic. Pro means primitive. Karyotic means nucleus. Pro means primitive, karyotic means nucleus. There is no nuclear membrane. The cells having nuclear material without nuclear membrane are called prokaryotic cells. Example, we can say bacteria and blue-green algae. Bacteria and blue-green algae. The second one is eukaryotic. Eu means true. Karyotic means nucleus. True nucleus is present, and this type of well organized nucleus with nuclear membrane cells are called eukaryotic cells. அதாவது இதில் வந்து ட்ரூ நியூக்ளியஸும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து சரௌண்டட் பை அ நியூக்ளியர் மெம்பரின். அதனால இந்த டைப் ஆஃப் செல்லை வந்து நம்ம யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஷீக் செல்ஸ் சொல்லலாம். ஷீக் செல்ஸ். ப்ரோகேரியாட்டிக் செல். இந்த ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா தே ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் லைக் பாக்டீரியா. இந்த செல்ஸ் வந்து எதில் இருக்குது? பாக்டீரியாவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்னால் அதில் வந்து நோ ட்ரூ நியூக்ளியஸ், அதாவது நியூக்ளியஸ் வந்து அதில் இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தோம். திஸ் டைப் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் நியூக்ளியாய்டு. இது என்ன சொல்கிறோம்? நியூக்ளியாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். நோ நியூக்ளியர் மெம்பரின் இஸ் ப்ரெசன்ட் அரவுண்ட் த நியூக்ளியாய்டு. இப்போ வந்து நியூக்ளியஸ் ப்ரெசன்ட் ஆகியிருந்தால் தான் நியூக்ளியர் மெம்பரின் இருக்கும். இந்த செல்லில் ஏற்கனவே நம்ம நியூக்ளியஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டதுனால இதில் நியூக்ளியர் மெம்பரினும் ஆப்சண்ட் ஆகிருக்கும். These cells were the first form of life on earth. அதாவது பூமியில் முதல்ல உருவான செல் வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் தான். இதோட சைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் 0.003 to 2.0 மைக்ரோமீட்டர் இன் டயாமீட்டர். இந்த மாதிரியான ஸ்மால் ஆர்கானிசம்க்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈகோலை பாக்டீரியா நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். Eukaryotic cell. Cells which has true nucleus is called as eukaryotic cell.
இப்போ ட்ரூ நியூக்ளியஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னா அப்போ தட் நியூக்ளியஸ் இஸ் சரௌண்டட் பை அ நியூக்ளியர் மெம்பரின். இட் இஸ் பிகர் தேன் தட் ஆஃப் அ ப்ரோகேரியாட்டிக் செல். அதாவது இந்த யூகேரியாட்டிக் செல் வந்து ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்லை விட பெருசாக இருக்கும். இட்ஸ் ஆர்கனல்ஸ் லைக் ரைபோசோம்ஸ், மைட்டோகாண்ட்ரியா, எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், நியூக்ளியஸ் இது எல்லாமே வந்து சரௌண்டட் பை அ மெம்பரின் கால்டு செல் மெம்பரின். அதை இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம், நம்ம பிளாஸ்மா மெம்பரின்னும் நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் திஸ் டைப் ஆஃப் யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ் ஆர் present in plants, animals and most of the fungi and algae. They have the eukaryotic type of cells. Now let us see the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell, its diameter ranges from 1 to 2 micron. இதோட diameter எவ்வளோ இருக்கும்? 1 to 2 micron. இங்க இந்த eukaryotic cellோட diameter வந்து ranges from 10 to 100 microns. எவ்வளோ? 10 to 100 microns. Second point, absence of membrane bound organelles. Absence of membrane bound organelles. Presence of membrane bound organelles. And then third point is nucleus consisting of no nuclear membrane. Nucleus consisting of no nuclear membrane. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ நியூக்ளியஸ், and the nucleus is surrounded by a nuclear membrane. Nucleus is surrounded by a nuclear membrane. Fourth point, இதுல வந்து absence of nucleoli. And in the eukaryotic cell, presence of nucleoli. Children, the prokaryotic cell ranges from 1 to 2 micron, and in the eukaryotic cell, the diameter may ranges from 10 to 100 microns. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா absence of membrane bound organelles, அதாவது இந்த Golgi bodies and then centrioles இதெல்லாம் வந்து absent-ஆ இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா presence of membrane bound organelles, அதாவது என்னென்ன centrioles, vacuoles, cytoplasm and then Golgi apparatus, mitochondria அந்த மாதிரி membrane bound organelles are present. Here the nucleus consisting of no nuclear membrane. இதில் வந்து nuclear membrane இருக்காது. Eukaryotic cellsல true nucleus இருக்கும், and that nucleus is surrounded by a nuclear membrane. In prokaryotic cell, absence of nucleoli, but in the eukaryotic cell, the presence of nucleoli will be seen. Plant cell and animal cell. Both the plant and animals are made up of cells. Both cells are eukaryotic in nature, having a well-defined membrane
bound nucleus is present. First, let us see about plant cell. Now in this picture, what you are seeing is a plant cell. These plant cells are usually larger in size. It is hard in nature. Plant cells have a cell wall in addition to their cell membrane. இந்த plant cellல வந்து பார்த்தீங்கன்னா cell membrane கூட additional cell wall வந்து present ஆயிருக்கும். This additional layers surrounding the cell membrane is required by plants for protection. Plant cells need protection against variations in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. They are exposed to these variations because they cannot move. இப்போ பிளான்ட்ஸ்னால ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி போக முடியாது. அதனால அதுக்கு தேவையான ப்ரொடெக்ஷனுக்காக இந்த செல் வால் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. பிளான்ட்ஸ் ஹாவ் குளோரோபிளாஸ்ட் விச் கண்டெயின் குளோரோஃபில். இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். அந்த குளோரோஃபில் இஸ் அ green color pigment that is present in plant cell. Plant cells have large vacuoles. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய வேக்யூல் இந்த பிக்சரில் தெரியுது உங்களுக்கு. பெரிய வேக்யூல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரியோல்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட். சென்ட்ரியோல்ஸ் வந்து இதில் ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும். வேக்யூல்ஸ் ஆர் லார்ஜ் இன் சைஸ். Animal cell. Animal cells are generally smaller than the plant cell. It is not so hard as plant cell. இப்போ வந்து அனிமல்ஸ் வந்து they can move from one place to other place. அதனால பிளான்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரி ஹார்ட் செல் வால் வந்து இந்த அனிமல் செல்லில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காது. இதில் வந்து என்ன இருக்கும், செல் வால் வந்து ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும். ஏன்னா இது மூவ் ஆகிறதுனால ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இதனால் போக முடியுன்றதுனால அந்த செல் வால் திக் செல் வால் வந்து இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது, ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கும். குளோரோபிளாஸ்ட் இஸ் யூஷுவலி ஆப்சென்ட். அதாவது இதில் அனிமல் செல்லில் வந்து குளோரோபிளாஸ்ட் அந்த க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து ஃபுல்லாக ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் அனிமல் செல் ஹாவ் ஸ்மால் வேக்யூல்ஸ். அதாவது மெனி வேக்யூல்ஸ் வந்து இருக்கும், ஆனால் சின்ன சின்ன வேக்யூல்ஸ் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். பிளான்ட் செல்லில் இருக்க மாதிரி பெரிய வேக்யூல் வந்து இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது. பட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங், சென்ட்ரியோல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் அனிமல் செல்ஸ். இதில் வந்து சென்ட்ரியோல்ஸ் வந்து கட்டாயம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். Now what you are seeing is the three-dimensional view of a cell. We can see three sides of the cell structure, and also you can view the size, shape and location of the cell organelles. And this three-dimensional view is to see in more reality. We can see the entire view of the cell. It exposes the accurate size and shape and shows the correct location of the cell organelles. Now children, let us see the cell components and their functions. ஃபஸ்ட்டு இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டரில் இருக்கிறது என்ன லேயர், அது செல் வால். இந்த செல் வால் வந்து எதில் இருக்கும்னு நம்ம சொன்னோம், பிளான்ட் செல்லில் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஓகே, இட் சரவுண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த செல். இதோட ஃபங்க்ஷன், இந்த செல் வாலோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ப்ரொடெக்ட்ஸ் த செல் அண்ட் ஆல்சோ மேக் த செல் ஸ்டிஃப் அண்ட் ஸ்ட்ராங். நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டிஃபாக இருக்கிறதுக்கு இந்த
செல் வால் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதோட இன்னொரு பேர் ஸ்பெஷல் நேம், இந்த செல் வாலோட ஸ்பெஷல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா சப்போர்ட்டர் அண்ட் ப்ரொடெக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற செல் காம்போனண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் மெம்பரின். இந்த செல் மெம்பரின் வந்து பிளான்ட் செல்லையும் இருக்கும் அனிமல் செல்லையும் இருக்கும்னு பார்த்துருக்கோம். இந்த பிளான்ட் செல்லில் வந்து இந்த செல் மெம்பரினோட அடிஷனாக தான் வந்து செல் வால் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஆனால் 2 செல்லுலையுமே வந்து இந்த செல் மெம்பரின் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஹோல்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த செல். செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் controls the movement of materials in and out of the cell. இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே போர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அந்த போர்ஸ் வழியாக மெட்டீரியல்ஸ் வந்து செல்லுக்கு உள்ளேயும் வெளியிலையும் போயிட்டு வர்றதுக்கு இந்த செல் மெம்பரின் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ தட் we can say this cell membrane as gate of the cell. Third one is cytoplasm. இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாசம் உங்களால் பார்க்க முடியும். அது வந்து ஒரு ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ். இது வந்து வாட்டரியாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து ஜெல்லியாக இருக்கிறதுனால இதுக்குள்ளே செல் பார்ட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால இதை வந்து நம்ம ஏரியா ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எது சைட்டோபிளாசம் வந்து ஏரியா ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Children, next fourth one what we are going to see is mitochondria. இங்கே நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த கார்னரில் ரெட் கலரில் இருக்கே அதுதான் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கனல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் சப்ளை மோஸ்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி ஃபார் த செல். இந்த செல்லுக்கு தேவையான எனர்ஜி ஃபுல்லாக எது சப்ளை பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தான். ஸோ தட் we can say this mitochondria as power house of the cell. என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இதில் வந்து குளோரோபிளாஸ்ட் உங்களால் பார்க்க முடியாது, ஏன்னா இது வந்து அனிமல் செல். அந்த குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளான்ட் செல்லில் மட்டும்தான் இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் அது க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இதில் வந்து க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அந்த குளோரோஃபில் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும். அது வந்து இது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. Capture the energy of sunlight and use it to produce food for the cell by photosynthesis. இந்த குளோரோஃபில்லோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் தான். அப்போ இது வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலிமா அந்த பிளான்ட்ஸ்க்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுது. ஸோ அதனால் இந்த குளோரோபிளாஸ்ட் நம்ம இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபார் த செல். பிளான்ட் செல்க்கு இது வந்து ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே. And then sixth one vacuole. Vacuole வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு இந்த வேக்யூல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் ஃபுட் வாட்டர் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ். அதனால இதை வந்து ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். தென் செவன்த் ஒன் இஸ் நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸ் வந்து எங்கே இருக்குது கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். சென்டரில் இருக்குது இல்லைங்களா எல்லோ கலரில், அதுதான் வந்து நியூக்ளியஸ். இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி இந்த ஹியூமன் பாடிக்கு பிரெயின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ அந்த மாதிரி இந்த செல்லுக்கு வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ பிரெயின். என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது? பிரெயினாக ஆக்ட் பண்ணுது. அண்ட் இட் ரெகுலேட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆல் த செல் ஆக்டிவிட்டீஸ். மெயினாக அந்த செல்லோட எல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது இந்த நியூக்ளியஸோட வேலை. அதனால் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? கண்ட்ரோல் சென்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் நியூக்ளியஸ் மெம்பரின். இந்த நியூக்ளியஸ் மெம்பரின்னும் போதே நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸை சுற்றி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அண்டு இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த நியூக்ளியஸ், கண்ட்ரோல் த மூமெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூக்ளியர் மெம்பரின் வந்து நியூக்ளியஸ்குள்ளேயும் வெளியிலையும் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் போயிட்டு வர்றதை இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அதனால் இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? கேட் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சில்ட்ரன், with this we finish this lesson. Draw and see the pictures. Stay home, stay safe. Thank you children.